اس لیے آپ لوگ تیاری پہلے سے پکڑ لیں. میں نے کہا میں آپ لوگوں کو یاد بھی کرا دوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ذی الحجہ کے 10 دنوں کی عبادت سے بڑھ کر عظیم اور محبوب تر کوئی عبادت نہیں ہے. اور پھر دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی سے ہماری رہنمائی کی کہ ان دنوں میں ہم نے تسبیحات کیا کرنی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لہٰذا ان دنوں میں تحلیل جیسے لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ کثرت سے پڑھو. تو یہ تینوں اللہ نے بتا بھی دیا کہ ہم نے کون سی تسبیحات کرنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے رحیم ہے، اتنے کریم ہے، وہ بار بار موقع دیتے ہیں. اور بالکل ابھی وہی بات ہے کہ ذی الحج کا مہینہ جو سٹارٹ ہو رہا ہے، آپ دیکھیں پورے 10 دن ہم رمضان کے آخری 10 راتوں میں کیسے عبادت کرتے ہیں، کیسے زور لگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں نا. اسی طرح سے ذی الحج کے جو پہلے 10 دن ہے نا، اس کی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. یہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے 969. تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کی عبادت سے زیادہ پورے سال میں کوئی اور دن کی عبادت پسند نہیں ہے، اتنی زیادہ جتنی ان 10 دنوں کی عبادت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے. اچھا، جب رسول اللہ بتا رہے تھے نا تو صحابہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا جہاد سے بھی بڑھ کے، کیونکہ جہاد کا تو بہت بڑا رتبہ ہے، بہت بڑا اجر ہے اس کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، کہ جہاد سے بھی بڑھ کے، سوائے اس کے جو اپنی جان اور مال لے کے جاتا ہے اللہ کی راہ میں، جہاد کرتا ہے اور دونوں چیزیں وہیں مطلب وہیں شہید ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ ان 10 دنوں کی جو عبادت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ پسند ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ان 10 دنوں کا بھرپور فائدہ. عید الاضحیٰ سے پہلے 9 دن کے جو روزے ہیں نا، ان کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ ایک دن کے روزے کا ثواب جو ہے نا، وہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. ایک دن کا روزہ اتنا ثواب ہے. اور بہت سی احادیث میں یہ بھی ہے کہ اگر دیکھیں پورے ہر کوئی نہیں بھی رکھ سکتا، لیکن کم از کم آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 9 ذی الحج کا روزہ ضرور رکھیں، کیونکہ 9 ذی الحج جو عرفہ کا دن ہوتا ہے نا، اس دن کے روزے کا ثواب پورے پچھلے سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. اب دیکھیں بعض لوگوں نے یہ کویسچن اٹھایا تھا کہ آنے والے سال میں تو ابھی ہم نے گناہ ہی نہیں کیے تو اس کا کفارہ کیسے بنے گا. تو علماء نے بہت خوبصورت لکھا کہ آنے والے سال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی رحمت ہوتی ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا کر دیتے ہیں نیکی کے کام کرنے کی. تو اس ایک دن کے روزے کا ثواب اتنا ہے. کیا تسبیحات کرنی ہے کہ میں نے مطلب کاؤنٹر ہاتھ میں رکھو، وہ بھی فکر نہ کرو کہ پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کاؤنٹر نہیں ہوتے تھے. کوئی بات نہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں نا، ہم تو اتنے بھلکڑ ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں. تو کاؤنٹر ہوتا ہے نا، تو ایک ریمائنڈر ہوتا ہے کہ او میں نے پکڑا ہوا ہے، تو پھر ہم شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے آپ اپنی مرضی سے کر لیجئے، لیکن فجر سے ظہر جیسے میں نے لکھا کہ میں نے اللہ اکبر اس کی تسبیح کرنا ہے، اور اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرتم واسیلہ اللہم اغفر لی. تو یہ بار بار ہم نے پڑھتے رہنا. پھر ٹھیک ہے، پھر ظہر سے عصر کے درمیان میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس کی تسبیح کرتے رہنا ہے. اور پھر عصر سے مغرب لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور پھر مغرب سے عشاء میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب، ٹھیک ہے، وہ کر کے پھر تہجد کے جب ہم اٹھیں گے نا، اور تہجد میں آپ دیکھیں کہ آپ فجر سے بالکل آپ تھوڑی دیر پہلے بھی اٹھ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو تہجد تو مل جائے گی. تو اس میں اپنے بس دعائیں جتنی بھی ہے وہ کرنی ہے. پھر ایک دعا جو ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ بہت سی ہماری ایسی دعائیں جو اٹکی ہوئی ہیں جس کو کہنا چاہیے، یا ابھی تک اتنا زیادہ دل اس پہ ہوتا ہے کہ یا اللہ کسی طرح سے یہ میری دعا قبول ہو جائے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی جو دعا ہے نا، جو جبرائیل علیہ السلام نے ان کو جب وہ جیل میں تھے تو اس وقت ان کو کہا تھا، روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے پھر یہ دعا پڑھی تھی. تو دیکھیں پھر وہ جیل سے بھی نکلے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا حکومت بھی دی کہ اللہم اجعل لی، اے اللہ بنا دے میرے لیے، فرجن کشائش مطلب آسانی،
و مخرجن اور نکلنے کا راستہ. جس بھی مشکل میں مصیبت میں ہوں یا پاک پروردگار مجھے اس سے نکال دے، میرے لیے آسانیاں فرما. ورزقنی اور مجھے رزق عطا کر، من حیث احتسب ایسی جگہ سے جہاں سے میں گمان کرتی ہوں، ومن حیث لا احتسب اور ایسی جگہ سے جہاں سے میں گمان بھی نہیں کرتی ہوں. یہ دعا جب بھی یہ والی آیت پڑھتے ہیں تو یہ والی یاد آ جاتی ہے کہ دیکھیں کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ میرے گناہوں میں اور مجھ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی دوری کر دے، کیونکہ جو گناہ کیے ہوتے ہیں، جو ہم نے ایسے عمل کیے ہوتے ہیں. دیکھیں یہ دنیا جو ہے نا، یہ اتنی خوبصورت جگہ ہے اس لحاظ سے کہ یہاں پہ تو اگر ہم نے گناہ کیا، ہمیں پتہ چل گیا، آج ہم قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں، ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں، ہم سن رہے ہیں، ہمیں ایک دم سے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی کہا ہے تو اب سے میں نہیں کروں گی، اور اب توبہ کر لیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اور یہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ایک آنسو بھی توبہ کا گرتا ہے نا، وہ زمین پہ نہیں گرتا کہ فرشتے اپنے ہاتھ آگے کر دیتے ہیں. اتنی قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں اپنے بندوں کی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتا ہے کہ یا رب العالمین آئندہ نہیں کروں گا، اس کے سارے گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. آئے گی آگے سورۃ توبہ میں اور سورۃ دوسروں میں یہ آیات آئیں گی تو ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے پڑھ کے. لیکن دا ڈے آف ججمنٹ جب لوگ کہیں گے یا رب العالمین ایک دفعہ واپس دے دے، وہ کنتو ترابا کہیں گے کاش میں مٹی ہو جاتا، میں واپس نہ اٹھتا، تو کہ یا رب العالمین کسی طرح سے ایک دفعہ واپس بھیجو. ہم ایسے عمل کریں گے کہ ہم کوئی گناہ کا کام نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب کوئی واپس نہیں جا سکتا، سب دروازے بند ہو گئے، سب واپسی کے دروازے بند ہو گئے. اب جو تم نے عمل کیا تھا اس کی جزا اور سزا تم کو ملے گی. کیونکہ قرآن پاک دیکھیں ہر امت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحیفے بھیجے تھے، ان کے پاس کتابیں تھی شروع سے اب تک، ابراہیم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر ایک کے پاس گائیڈنس تھی. اب گائیڈنس تو یہ قرآن سب سے پہلے ہمارے حق میں اور ہمارے اگینسٹ گواہی دے گا نا ادھر جا کے. اب جب ہم اس کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بتا سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ یا رب العالمین ہم گواہی دیتے ہیں ان ساری چیزوں کی کہ ہم نے یہ پڑھا تھا، ہم نے جانا تھا. اب جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں وہ تو دیکھیں ہماری ایک نماز کے بعد ہم جب دوسری نماز پڑھتے ہیں تو اس کے درمیان میں ہی ختم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں. اتنے خوبصورت ایک چھوٹے چھوٹے عمل پہ اتنی ڈھیروں ہمیں نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں الحمدللہ. تو انشاءاللہ قیامت کے دن جب ہم ارادہ کر لیتے عمل کرنے کا تو قیامت کے دن انشاءاللہ ہمارے نامہ اعمال بڑے خوبصورت ہوں گے. اور آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر وہی بات کرتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، تو ڈراتا ہے تم کو اللہ نفسہ. دیکھیں یہ دوسری دفعہ بات آگئی اسی ایک ٹاپک میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے، مت ایسی حرکتیں کرو. کیونکہ انسان جب کفار سے ملتا ہے وہ اتنی زیادہ دوستی کرتا ہے تو اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، وہاں پہ دین خطرے میں پڑ جاتا ہے نا. اصل میں جہاں پہ دین کی پرابلم آ جاتی ہے وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی کہتے ہیں نا کہ ایک باڑ لگا دی کہ مت ایسے کرو، ایسے نہیں کرو، ایسے نہیں کرو، کہ بندہ کرتے ہوئے بھی گھبرائے گا کہ میں نے کس حد تک ملنا ہے، کس حد تک نہیں ملنا. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ، اور اللہ رؤوف بڑا شفقت والا ہے بالعباد، اپنے بندوں کے ساتھ، کہ وہ بڑی محبت کرتا ہے. تم ایک دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے والے تو بنو. تم دیکھو تو صحیح کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی رحمتیں تم پہ نازل کرتا ہے. اس دنیا میں سب سے بڑی کروڑوں کی نعمت جو سب سے بڑی ہے، میں کہتی ہوں ملینز، آپ کیا وہ نعمت آپ خریدیں گے اور خرید ہی نہیں سکتے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ دل کا سکون دے دیتے ہیں، جو عزتیں دے دیتے ہیں، جو آپ کی اولاد سے آپ کی محبتیں کروا دیتے ہیں. وہ رشتے جن کی محبت کرنے کے لیے ہم دن رات محنت بھی کرتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی سے ان کے دلوں میں وہی کروا دیتے، القاء کروا دیتے ہیں، اور وہ سارا کچھ ہمیں مل جاتا ہے جس کے لیے ہم دن رات اگر اللہ کے راستے میں نہیں ہوتے تو دن رات کوششیں کرتے ہیں، ملتا تب بھی کچھ نہیں ہے. آپ کر کے دیکھ لیں. آنیسٹلی میں نے بہت سی ماؤں کے ساتھ یہ بات کرتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ وہ یہ کہ جب اعتراف خود کرتی ہیں کہ ہم نے دن رات محنت کی اور یہ سوچ کے محنت کی کہ ہم بچوں کے مستقبل کے لیے کر رہے ہیں، اور نہ بچوں کو دیکھا نہ ان کو ٹائم دیا، کیونکہ صبح جاب پہ جاتے تھے، رات کو جاب پہ. اب ہر ایک کی جاب تو ایسی نہیں ہوتی کہ آپ نے ویکینڈ آف ملا ہوا ہے یا آپ نے 4-5 جیسے صبح جاتے ہو تو 4 بجے 3 بجے آپ گھر واپس آ جاؤ، ایسی تو کسی کی جاب نہیں ہوتی ہے نا.
लोग तो फिर जॉब करते हैं, कोई रातों की जॉब कर रहा है तो कोई दिन की कर रहा है, और घंटों पे तो हम मर रहे होते हैं सारे के सारे। आप देखिए कि किस तरह से फिर हम लोग जो हमने फर्स्ट थे अपने पीछे करके, और हमने अपनी प्रायोरिटीज छोड़ के हम दूसरी तरफ के हम इसलिए कमाते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल अच्छी हो जाए, हमारी ज़रूरतें जो है वो फिर बढ़ती जाती हैं, एक से बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, और वो जो जिंदा खुशियां हमारे सामने थी ना, उन जिंदा खुशियों को छोड़ के हमने मटीरियल चीज़ों की तरफ अपनी खुशियां ढूंढना शुरू कर दी। अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाअल्लाह हमें सबको तौफीक देगा। मैं जब आप लोगों से बात करती हूँ तो ऑनेस्टली मैं अपने आप को भी समझा रही होती हूँ, बार बार अपने आप को याद कराती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का दीन तो बड़ा खूबसूरत है, इतना आसान है जिसकी कोई हद नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये जो सारी नेमतें हमें दी हैं, दौलत भी दी, घर दिया, औलाद दी, खामन दी, जिसको जैसे सेहत दी, सबसे बड़ी ईमान की दौलत दी, सबसे बड़ी बात है ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की बहुत खूबसूरत हमारे पास नेमतें होती हैं। बस इनकी पहचान की ज़रूरत है कि कौन सी नेमत, हर नेमत को उसका हक देने की ज़रूरत है। हम एक दुनिया के एक नफ्स के पीछे सिर्फ भागते हैं ना, तो फिर हम थक जाते हैं, फिर उसके बाद घबराहट होती है, डिप्रेशन होता है, फिर आंसू निकलते हैं, फिर इंसान वो भी बड़ा खूबसूरत मुकाम होता है जब इंसान अपने आप को ढूंढना शुरू करता है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं इतने सालों से जिसके पीछे भाग रही हूँ, चैन तो इधर फिर भी कोई नहीं है। वो जिस चीजों के पीछे भाग रही थी वो तो अब भी नहीं मिली, और अगर मिल भी गई हैं तो मुझे तो वो खुशी नहीं मिल रही है इन सारी चीजों से। फिर वो अपने आप को ढूंढता है, और जब वो ढूंढता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर बड़ा खूबसूरत हाथ पकड़ते हैं, बस एक दफा उसके रास्ते में चलने वाले बन जाए। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे देखिए आयत नंबर 31 में अल्लाह सुब्हानहू तआला इलाज भी बता रहे हैं कि ये सारी चीजें जो तुम करते हो तो इसका इलाज क्या है। कुल, कह दीजिए ए नबी, इन लोगों से कह दीजिए, इन अगर कुन तुम हो तुम तुहिब्बूना, तुम सब मोहब्बत करते हो अल्लाह से, फत्तबिऊनी, तो मेरी पैरवी करो। मीन्स के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो। अब देखिए पैरवी पता है क्या होता है, इत्तबा जो होता है ना, अलिफ ता से जो इत्तबा होता है वो इत्तबा, और एक होता है अताअत करना, वो भी आगे लफ्ज आएगा। इन दोनों लफ्जों में मैं आपको फर्क बताऊं कि इत्तबा क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके अम्मी अब्बू आपके घर आए हैं, अब गर्मी थी उसमें उतर के जैसे अंदर आए हैं, तो अभी वो आके बैठे हैं, आपको पता है कि उनको प्यास लगी होगी, आप भागे जाते हैं, आप पानी लाते हैं या जूस लाते हैं या जो भी, आप उनके आगे रखते हैं और वो पानी पी लेते हैं और वो आराम से बैठ जाते हैं। एक ये बात है कि आते हैं और आके कहते हैं बेटा जरा पानी देना, और आप जाके पानी ले आते हैं। अच्छा, पहली जो चीज थी जिसमें उन्होंने मांगा नहीं है, आपको पता है कि उनको प्यास लगी हुई और आप जाके उनके लिए पानी ले आए, वो है इत्तबा करना। और जो अताअत होती है उसमें ये होता है कि आपको हुक्म दिया जाता है, आपको कहा जाता है और फिर आप करते हो। इत्तबा जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की नहीं, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि आपको कहा ना जाए कि आपने ये करना। आपकी मोहब्बत इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, आखिर उनका चलना कैसे था, उनका बैठना कैसे था, वो बात कैसे करते थे, उनकी जिंदगी में खुशियों का रंग कैसे था, उनकी जिंदगी में गमी का रंग कैसा था। हम तो कल्चर लेते हैं ना, गैर लोगों से जाके अपना कल्चर उठा के लेते हैं और हम बड़े उस पर फख्र महसूस करते हैं, और हम कहते हैं कि जी हमारा तो एक से एक उस पर भी हमारा बतर होता है, बड़ा बड़ा बतर कहते हैं कि शो ऑफ करना, इतना इतना करते हैं। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला, अब देखिए, अब आगे देखिएगा, ये आयत भी इतना डर लगता है पढ़ के कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ए नबी, इनसे कह दो अगर तुम मोहब्बत करते हो अल्लाह से तो फत्तबिऊनी, तो मेरी पैरवी करो, युहब्बिबकुमुल्लाह, तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। अगर तुम्हें अल्लाह कैसे मोहब्बत करेगा, अगर तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करोगे, बगैर कहे तुम्हारे दिल में इतनी मोहब्बत होगी कि तुम उसके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करोगे। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत आयशा ने क्या कहा था कि वो चलता फिरता कुरान है, उनका इखलाक कुरान है। तो वो तो अगर जब हम मुसलमान हैं, जब हमें कुरान की समझ आती है, तो फिर हमें ये होता है कि अच्छा अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो बता दिया, एक क्राइटेरिया तो बता दिया कि अच्छा जी इस खाने के अंदर तुम पूरे आओगे तो तुम कबूल हो, अदरवाइज तुम कबूल नहीं हो। अब हमें देखना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या थी, उनका तरीका क्या था। देखिए सहाबा की मोहब्बत आप देखिए, एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे
उनकी हाइट जरा लंबी थी हजरत अली से, तो एक दरख्त के नीचे से गुजरे तो एक टहनी जैसे सर के ऊपर आती है ना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर थोड़ा सा नीचे करके गुजरे। तो हजरत अली छोटे थे, उनको तो टहनी टच भी नहीं कर रही थी, तो वो फिर भी सर नीचे करके गुजर रहे थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि अली ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि आपने सर नीचे किया था तो मैंने सोचा कि मैं मौका क्यों जाया करूं। देखिए इतनी छोटी सी बात पे भी करते थे। और एक हजरत उमर जो है, उनके बेटे अब्दुल्ला बिन उमर, बड़े बहुत उनका कभी आप पढ़े, उनका लाइफस्टाइल पढ़े कि कैसी उनकी मोहब्बतें होती थी। एक दफा वो जा रहे थे अपने गुलाम को, कहते हैं कि ऊंटनी पे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि मेरा ऊंट रोको, तो उन्होंने ऊंट रोका, एक सहरा में से गुजरे थे, वहां से उतरे, थोड़ी दूर गए और जाके जैसे रफा हाजत कर जैसे आप जैसे बाथरूम में जाते हैं तो वहाँ पहले जमाने में तो ये होता था ना, साइड पे जाके फिर आगे कोई चीज रख के तो वहां पे आप फारिग हो जाते थे। तो वो वहां पे जाते, वो देखते हैं कि वो गए हैं, सिर्फ वहां पे ऐसे उस स्टाइल से बैठे हैं और उठ के वापस आ गए। उनके गुलाम ने पूछा कि आप तो फारिग भी नहीं हुए, आप वहां पे गए और वापस आ गए, तो ये क्या किया आपने? तो उन्होंने कहा कि एक दफा मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस रास्ते पे चल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए ये कितनी डेप्थ है इन बातों में, उनकी मोहब्बत की इंतहा देखिए कि एक दफा मैं गुजर रहा था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर फारिग हुए थे अपनी ज़रूरत से, आज मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि मैं एक सुन्नत पूरी कर लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे अंदर भी ये जोश, ये जज्बा और ये मोहब्बत पैदा कर दे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही दुआ याद आती है कि अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका व हुब्ब अमलन युकरिबु इला हुब्बका, आमीन सुम्मा आमीन। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे कहते हैं कि जो आपकी पैरवी करेंगे तो युहब्बिबकुमुल्लाह, तो मोहब्बत करेगा उससे अल्लाह। और अब नंबर 1 ये है कि अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। नंबर 2 क्या है कि वह यगफिर, और वो माफ कर देगा, लकुम तुम्हारे लिए, जुनूबकुम तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। अब देखिए वो लोग जो सुन्नत की पैरवी नहीं करते, जो सुन्नत को वो हदीसों को नहीं मानते, वो कहते नहीं जी ये तो पुराने जमाने के, इतने साल बाद तो हदीसें लिखेगी, क्योंकि उनको इल्म ही नहीं है, उन्होंने कभी बुखारी खोल के पढ़ी नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि हदीसें कैसे लिखी गई थी, कैसे। आज अगर कुरान हमारे सामने, हम ये कहते हैं कि ये तो कुरान नहीं ये तो इतना पुराने जमाने का लिखा हुआ है। हदीसें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ही लिखी गई थी। कहते कि हजरत अबू हुरैरा के पास जिस वक्त उनकी वफात हुई थी उससे पहले एक सिर्फ सूरत बकरा की तफसीर इतनी थी कि जितनी एक ऊंट पे आप इतना इल्म, इतने बुक्स जैसे वो लिखी हुई होती थी चीजें उनकी, तो वो उसके ऊपर लाद दो। तो सारी अहदीस वहां से थी, लेकिन उन्होंने फिर उसको छानबीन के जब लिखा था। बुखारी पढ़ के तो देखें, कभी हमें पता ही नहीं होता ना, हम जब इधर उधर से सुनते हैं फिर हम इतनी बड़ी बड़ी बात कह देते हैं, कितना सा मुंह और बात इतनी बड़ी, और वो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कर जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक दे कि हम इस बात को समझें। और वल्लाहु, और अल्लाह गफूरुन, बहुत बख्शने वाला, रहीम और बहुत मेहरबान है और बड़ा रहम करने वाला है। आमीन सुम्मा आमीन। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे क्या फरमाते हैं। आप देख रहे हैं कुरान मेरी जिंदगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम करें आयत नंबर 32, और अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे हमें क्या करें। एक से एक खूबसूरत आयत है, और मुझे तो लगता है कि सूरत आल इमरान सारी की सारी इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ते जाएंगे, और एक एक दर्जा इंशाअल्लाह हमारा और अल्लाह सुब्हानहू तआला से मोहब्बत बढ़ती जाएगी, हमारा इत्तेकाद और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और अल्लाह से साथ साथ हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अमल में भी ये सारा कुछ डाल दे। आमीन सुम्मा आमीन। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, कुल कह दीजिए, अतीऊ, तुम सब बतात करो। ये अतीऊ जो है ना, ये हुक्म है। जैसे इसका अतीऊ का जो अभी आपने ग्रामर नहीं की, मैं शुरू में कोशिश की थी आपको कराने की, लेकिन वो बन नहीं सकी। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा सा और आगे चले जाएं, हमारा स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो जाए, मे बी कैमरे हमारे पास डिफरेंट तरह से आ जाए, या कुछ ऐसा होगा कि मैं चल के आपको ग्रामर पीछे से, क्योंकि मैं क्लास में जब कराती हूँ तो मुझे आप लोग बड़े याद आते हो। मैं कहती हूँ कि आप लोग इतना एंजॉय करो। और एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जब ग्रामर की बात होती है तो अक्सर लोग ये सोचते हैं, जब कभी बात होती है कि नहीं पहले मैं ग्रामर की क्लास ले लूँ,
पहले मैं ग्रामर समझूंगी फिर मैं कुरान पढ़ूंगी, तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि कुरान को समझने के लिए, अहकामात समझने के लिए अब तो अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमे हैं लिखे हुए, हमारी अपनी हर जुबान में है, तो हमें समझ आ जाती है। वो साथ साथ आप ले लें तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप वो, क्योंकि ग्रामर आप दरमियान में से अक्सर छोड़ के भाग जाते हैं और फिर कुरान भी उधर रह जाता है। तो कुरान को समझने के लिए ये टूल्स हैं सारे के सारे, वो साथ साथ आप लेंगे तो आपको और मजा आएगा। तो इंशाल्लाह कुछ देर के बाद हम कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा जरिया बन जाए कि हम साथ साथ थोड़ी थोड़ी ग्रामर भी करते रहें। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, कुल कह दीजिए अतीऊ, कि तुम सब अतात करो अल्लाह की, व रसूला, और उसके रसूल की। फ़ाइन पस अगर तवल्लौ, तुम मुंह फेर लेते हो, फ़इन्नल्लाह, तो अल्लाह ला युहिब्बु, नहीं पसंद करता, अल काफिरीन, काफिरों को। यहाँ देखिए काफिरीन किसको कहा जा रहा है, बात तो मुसलमानों की हो रही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको कह रहे हैं कि देखो तुम किसी को दोस्त ना बनाओ, किसी काफिर को दोस्त ना बनाओ। अब यहाँ पे काफिर और वो काफिर को आप मिला लें कि यहाँ पे, वहां पे तो हम सोच रहे थे ना काफिर कौन है, कि ऐसे लोगों का कह रहे हैं जो मुसलमानी है, जो बुतों की पूजा करते हैं, उनकी बात हो रही है। नहीं, यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको कह रहे हैं कि जो अल्लाह और उसके रसूल की अतात नहीं करते, वो अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह नहीं पसंद करता काफिरों को। तो अब आप ये सोचें इस बात को कि हम में से वो लोग जो इस्लाम कहते हैं, वो मुसलमान हैं, लेकिन वो अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल नहीं करने वाले, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो अल्लाह मोहब्बत नहीं करता उन काफिरों से, और मत दोस्त बनाओ उन काफिरों को अपने। ये सारी आयतें जब आप एक दूसरे के साथ मिलाएंगे तो आपको बड़ी खूबसूरती के साथ समझ आएगी। और स्पेशली यहाँ पे रहते हुए हमें इतनी चीज़ों की ज़रूरत है समझने की कि किस हद तक हम क्या काम कर सकते हैं और क्या नहीं काम कर सकते। और फिर मैं वही कहूँगी कि औलिया जो है वो वैसे दोस्त हैं जिनके साथ आप राज व न्याज भी करते हैं, जिनको आपने, वो मुसलमानों को जो सीक्रेट चीज़ें होती हैं वो आप शेयर कर देते हैं। और दूसरी वही बात है कि इंसान अपने दोस्त के रंग पे होता है और उसके दीन पे होता है, इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी सख्ती से इन चीज़ों के बारे में बताया ताकि उसका दीन महफूज रह सके। इन्नल्लाह, अब कहते हैं आयत नंबर 33, इन्ना, बेशक अल्लाह, इन्नल्लाह हस्तफा, बेशक अल्लाह ने चुन लिया, आदम को, व नूहन, और नूह अलैहिस्सलाम को, व आले इब्राहीमा, और आले इब्राहीम को, व आले इमराना, और आले इमरान को, अलल आलमीन, तमाम जहानों पर। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला शुरू में बता रहे थे कि ये लोग ऐसे हैं, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, और अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि कौन लोग हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिनको चुना। सबसे पहले तो देखिए कि किसकी बात हो रही है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बात हो रही है ना। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने हाथ से क्रिएट किया, फिर उसके बाद अपनी रूह फूकी उनमें, फिर सारे फरिश्तों को कहा सजदा करो। इब्लीस ने इनकार कर दिया क्योंकि इब्लीस जिन्नों में से था। और देखिए कि इब्लीस इतना इबादत गुजार बंदा था,